سب سے پہلے افسوسناک خبر، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جام بحق ہونے والوں میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان بھی شامل ہیں۔ گورنر مشرقی آذربائیجان مالک رحمتی اور تبریز کے امام سید محمد الہاشم بھی جام بحق ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر کے سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈر سید مہدی موصوفی بھی جام بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جام بحق ہوئے ہیں۔ ابراہیم رئیسی ایران اور آذربائیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کے افتتاح کے بعد صوبہ تبریز واپس جا رہے تھے۔ نائب صدر محمد مخبر 2 ماہ کے لیے ایران کے عبوری صدر مقرر۔ محمد مخبر کی بطور عبوری صدر تقرری کی منظوری سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے دی ہے۔ ایرانی آئین کے مطابق ملک میں 50 دن کے اندر دوبارہ صدارتی انتخاب کروایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ ملک کی انتظامیہ واقعے سے متاثر نہیں ہوگی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد ملک کے نائب صدر محمد مخبر نے 2 ماہ کے لیے ملک کی صدارت سنبھال لی ہے۔ محمد مخبر کی بطور عبوری صدر تقرری کا اعلان پیر کو ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ محمد مخبر نے ایرانی کابینہ کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ ایران کے آئین کے مطابق ملک میں 50 روز کے اندر دوبارہ صدارتی انتخاب کرایا جائے گا۔ آرٹیکل 131 کے مطابق صدر کی موت کی صورت میں ان کا نائب قیادت کی منظوری سے اپنی اختیارات اور ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، اور اسمبلی کے اسپیکر، عدلیہ کے سربراہ اور عبوری صدر زیادہ سے زیادہ 50 دنوں کے اندر نئے صدر کے انتخاب کا انتظام کرنے کے پابند ہیں۔ ابراہیم رئیسی کے نائب بننے سے پہلے محمد مخبر دیسفولی تقریباً 15 سال تک ایران کے امیر ترین اقتصادی گروپوں میں سے ایک کے ایگزیکٹو اسٹاف کے سربراہ تھے۔ علی باقری کو ایران کا قائم مقام وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ہیلی کاپٹر حادثے میں جام بحق ہو گئے تھے، تو علی باقری کو ایران کا قائم مقام وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ہیلی کاپٹر حادثے میں جام بحق ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 1 روزہ قومی سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ آج پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ المناک نقصان پر پاکستانی قوم اور حکومت کی جانب سے ایران سے افسوس اور اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ ابراہیم رئیسی ہمیشہ پاکستان اور اس کے عوام کو خاص مقام دیتے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھی ایرانی صدر اور ان کے رفقا کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان ایران کے عوام کے ساتھ ہے۔ صدر متحدہ عرب امارات کا ایرانی صدر کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ شیخ محمد بن زائد نے کہا کہ متحدہ عرب امارات مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت کرتے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت۔ فلسطینی کاز اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی حمایت پر صدر ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عراق، بھارت، وینزویلا اور دیگر سربراہان مملکت کا بھی ایران سے اظہار تعزیت۔ ابراہیم رئیسی نے صدر بننے کے بعد خطے میں امن اور امریکہ، سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ حماس سے جنگ میں اسرائیل کو 2 ٹوک جواب دیا۔ انہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جانشین خیال کیا جاتا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے 3 اگست 2021 کو عہدے کا حلف اٹھایا۔ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے امریکہ کی ایران پر عائد پابندیاں ختم کرانے کا عزم ظاہر کیا، تاہم انہوں نے معیشت چلانے کے لیے کسی بھی غیر ملکی ڈکٹیشن سے انکار کر دیا تھا۔ صدر رئیسی کا شمار ایران کے سخت گیر موقف رکھنے والے لیڈرز میں کیا جاتا تھا۔ وہ خطے کے ممالک کے ساتھ اچھے اور پرامن تعلقات کے داعی تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ کئی دہائیوں سے بگڑے سفارتی تعلقات بحال کیے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دوستانہ رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حال ہی میں دورہ کیا، جس میں لاہور میں قیام کے دوران باہمی ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے حماس سے جنگ میں اسرائیل کو واضح طور پر وارننگ دی۔ شام میں سفارت خانے پر حملے کے بعد میزائل حملوں نے ایرانی موقف کی تصدیق بھی کر دی۔ ایرانی صدر فلسطین اور کشمیر کاز کے بہت مضبوط سپورٹر تھے۔ ایرانی صدر نے اپنے دور اقتدار میں عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے۔ ابراہیم رئیسی نے خواتین اور خصوصاً لڑکیوں کے حقوق کے لیے اقدامات کیے۔ ان کی اہلیہ نے بھی اس ضمن میں اہم کردار ادا کیا۔
आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, शायर अहमद फरहाद केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया है। दोनों सेक्रेटरीज पेश होंगे, उसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। अब मुगवी की बीवी से उसकी बात ना करवाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो शायर अहमद फरहाद केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया गया है। उधर बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पीटीआई रहनुमा 2 केसेस में बरी हो गए हैं। आज़ादी मार्च दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में बानी पीटीआई बरी हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में बरी हुए हैं। सेशन कोर्ट ने कासिम सूरी, अली नवाज अवान और खुरम नवाज को भी बरी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट खुरम शहजाद ने फैसला सुना दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद बानी पीटीआई जरताज गुल, अली नवाज अवान, फैसल जावेद की दरखास्त से बरियत भी मंजूर हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी, राजा खुरम नवाज, शीरी मजारी, सैफुल्लाह न्याजी, असद उमर की दरखास्त से बरियत भी मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई और दिगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनरल ऑगस्ट जे कैंपबेल ने मुलाकात की है। दिफा और सिक्योरिटी ताबून, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा है। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ? जी, ISPR के मुताबिक जनरल एंगस जे कैंपबेल जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने आज जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में चेयरमैन जीन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान जो है वो सिक्योरिटी और दिफाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ और जानिब से इलाकाई सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से जो है दरपेश चैलेंजेस जो हैं उन पर उनका भी जायजा लिया गया और इस आज़म का इजहार किया गया कि दोनों मुल्क जो हैं अपने दिफाई और सिक्योरिटी और सलामती के शोबे में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म है। ऑस्ट्रेलियन वफ़द की जानिब से पाक फौज की जानिब से आला प्रोफेशनल मेयार अपनाने और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों के हुसूल को सराहा गया और पाक फौज की जानिब से जो इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से जो कोशिशें जारी हैं उनकी भी तारीफ की गई। जफर, बहुत शुक्रिया आपका। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट का दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के हजम में इजाफे पर जोर दिया है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर तफसीली जो है वो तबादला ख्याल किया गया। जबकि सदर उर्दगान के बैनुल-अक़वामी सतह पर उम्मत मुस्लिमा के लिए फाल किरदार को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन सेनेट की जानिब से कहा गया कि तुर्क ताजिर पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदे उठाएं। चेयरमैन सेनेट का दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के हजम में इजाफे पर जोर, जबकि गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मशरक़ वस्ता और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। जबकि जो तुर्क वज़ीर ख़ारिजा है उन्होंने भी गजा में जंग बंदी के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में आगाह किया, जबकि मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार आपका। कराची में हीट वेव के पेश नज़र मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। 9वीं और 10वीं जमात के दीगर पेपर 27 मई के बाद दिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात के 2 मज़ामीन का इम्तहान बाकी है। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद मैट्रिक बोर्ड ने इम्तहानात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा, छुट्टियों का आगाज 25 मई से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुकर्रर वक्त से पहले ही छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मौसम की शिद्दत की वजह से 7 इजाफी छुट्टियां होंगी, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन स्कूल्स में इम्तहानात हो रहे हैं वहां छुट्टियां नहीं होंगी, ये भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा हुआ है और छुट्टियों का आगाज 25 मई से होगा।